नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने 24 खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेती सुधार बिल 21वीं सदी के भारत की एक वड्डी जरूरत सन। किसानों को भरोसा दिवाया कि फसलों की खरीद घट्टो-घट्ट समर्थन मूल्य प्रणाली नाल जारी रहेगी। केंद्र वालों हाड़ी ਦੀਆਂ 6 फसलों के घट्टो-घट्ट समर्थन मूल्य विच वाधे का ऐलान। कणक का मुल 50 रुपए, सरों और छोलियां के भाव के 225 रुपए प्रति क्विंटल का वाधा किया गया। खेती मंत्री अनुसार पिछले 6 वरियां दौरान MSP अधीन किसानों को 7 लाख करोड़ रुपए दिए गए। विरोधी पार्टियां ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपील की है कि वह संसद विच पास खेती बिलों को अपनी मंजूरी ना देण। पंजाब विच 2247 नवे कोविड मामलों की पुष्टि मगरों कुल केसां की गिनती 99,704 तक पुजी। 75,409 मरीज सेहतयाब हो गए घरे परते। पोषण माह तहत पंजाब दे विच बच्चियां, गर्भवती महिलावां और जच्चा बच्चा सेहत संभाल प्रति जागरूकता प्रोग्रामां का सिलसिला जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद वालों पास किए गए खेती सुधार बिल 21वीं सदी के भारत की एक वड्डी जरूरत सन अते उन्हां किसानां नूं मुड़ तो भरोसा दिवाया कि सरकार उन्हां दियां फसलों की घट्टो-घट्ट समर्थन मूल्य प्रणाली नाल खरीद जारी रखेगी। बिहार के 9 सड़कों के प्रोजेक्टों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही नींह पत्थर रखदिआं उन्हें कहा कि किसान पिछले काफ़ी समय तो अपन मजबूरियां और औकड़ां कारण अपने उत्पादन का लाभ नहीं उठा पा रहे सन, जिस दे चलदिआं सरकार ने खेती सैक्टर विच वड्डे सुधार लियाउण दी लोड़ महसूस करदिआं यह खेती सुधार बिल पास किए। उन्हें कहा कि सरकार ने इस वरे जून दे विच खेती सुधारां नाल जुड़े 3 आर्डीनेंस जारी किए सन, जिन्हां ने संसद विच बिलों की थां लई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान अपने उत्पादन की पहलों तो ही वधिया कीमत हासिल कर रहे सन। उन्हें कहा कि पास किए गए खेती बिलों नाल किसानों को अपनी फसल किसी भी थां ते ढुकवें मुल ते वेचण की आज़ादी होवेगी। किसानों के एक वर्ग दीआं चिंतावां नूं दूर किए जाण की जरूरत ते उन्हें कहा कि वह यह गल साफ कर देना चाहते हैं कि यह बिल खेती मंडियां विरुद्ध नहीं है ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी दौरान भी रिकॉर्ड तोड़ मात्रा के विच अनाज चुकिया और किसानों को रिकॉर्ड अदायगी की। देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। केंद्र ने कणक समेत 6 फसलों के घट्टो-घट्ट समर्थन मूल्य विच 50 रुपए तो लैके 300 रुपए प्रति क्विंटल का वाधा करने का ऐलान किया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों बारे कमेटी की मीटिंग में लिया गया। खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग दौरान मगरों यह जानकारी देंदियां दस्सिया कि भारतीय खुराक निगम और होर सरकारी एजेंसियां इन्हां फसलों के घट्टो-घट्ट समर्थन मूल्य ते खरीद करनगियां। उन्होंने कहा कि कणक के घट्टो-घट्ट समर्थन मूल्य विच 50 रुपए फी क्विंटल का वाधा किया गया है, जबकि
ਸਰੋਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 225 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਅਧੀਨ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ रुपए दिए गए ने। में 300 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत 5,100 रुपया प्रति कुंटल मसूर अब होगा। सरसों में 225 रुपए की प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत अब 4,650 प्रति कुंटल दाम होगा। जौ में 75 रुपए की वृद्धि के उपरांत 1,600 रुपए प्रति कुंटल इसका भाव होगा। कुसुम में 112 की वृद्धि उपरांत 5,327 प्रति कुंटल MSP निर्धारित की गई है। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ MSP ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश खिलाफ विरोधी धिर के मैंबरों के व्यवहार को शर्मनाक, गैर जिम्मेदाराना और संसदीय लोकतंत्र का घौर निरादर करार दिता है। नवी दिल्ली में पत्रकार सम्मेलन के उन्होंने दोष लगाया है कि विरोधी धिर का एजेंडा कल राज्यसभा के खेती सुधार बिल पास ना होने देना सी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सदन के हाजिर 110 मैंबर इसके हक के सन, जबकि विरोधी धिर के केवल 72 मैंबर विरोध कर रहे सन। मंत्री ने कहा कि उप सभापति ने विरोधी धिर के मैंबरों को आपो अपनी जगह पर जाने के लिए 13 बार अपील की, पर विरोधी धिर ने यह अपील अणसुनी कर दी। रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, आप माइक तोड़ेंगे, आप उस सभापति के ऊपर एक प्रकार से हमला करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्शल नहीं आता तो परेशानी बढ़ती ही बढ़ती। आप मार्शल के ऊपर हमला करेंगे, आप आज उपराष्ट्रपति कम चेयरमैन की बात नहीं मानेंगे और फिर आप लोकतंत्र की दुहाई देंगे। ये तो नहीं चलेगा ना। इस दौरान खेती सुधार बिल पास किए जाने के विरोध विच राज्यसभा के विरोधी धिर के मैंबरों ने भारी शोर शराबा किया, जिस ते सभापति ने तृणमूल कांग्रेस के मैंबर बैरिक इब्राहिम और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत 8 संसद मैंबरों को मॉनसून इजलास लिए रहने समय की कार्रवाई के लिए मुअत्तल कर दिता है और सदन दिन भर के लिए उठा दिता गया। विरोधी पार्टियां ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपील की कि वह केंद्र सरकार वालों संसद विच पास करवाए गए खेती बिलों को अपनी मंजूरी ना दें। सूत्रों अनुसार कांग्रेस, खब्बे पखी पार्टियां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, DMK, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल समेत कई होर सियासी पार्टियों के नेताओं ने राष्ट्रपति को भेजे गए एक मंग पत्र के विच उन्होंने इस मामले के विच दखल अंदाजी करन अते बिलों ते दस्तखत ना करन दी अपील की है। राष्ट्रपति वालों मंजूरी दिते जाने तो बाद ही यह बिल कानून बन जाएंगे। यह बिल जुबानी वोट के नाल राज्यसभा के विच विरोधी मैंबरों वालों किए गए भारी शोर शराबे दौरान पास किए गए सन। कुछ मैंबर तो सदन के सभापति के मंच से भी चढ़ गए सन। भारत और चीन विचाले कोर कमांडर पद्धरी गलबात पूर्वी लद्दाख के असल कंट्रोल रेखा के नाल चीन वाले पासे मोलदो के शुरू हुई। भारत और चीन विचाले सरहद से बने तनाव के मद्देनज़र यह हुण तक 6वीं गेड़ की गलबात है। पहली बार कोर कमांडर पद्धरी इस गलबात के भारत के विदेश मंत्रालय ने ईस्ट एशिया के संयुक्त सकत्तर नवीन श्रीवास्तव भी शामिल हुए ने। मीटिंग में लद्दाख के तैनात मेजर जनरल भी इस मीटिंग के मौजूद सन। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने मास्को के हुई मीटिंग दौरान दोवें पासे दियां फौजां विचाले तनाव नूं घटाउण दे लई कोर कमांडर पद्धरी मीटिंग के एक होर गेड़ ते सहमति प्रगटाई सी। पंजाब कांग्रेस ने संसद विच पास किए गए खेती सुधार बिलों के विरोध विच सूबे भर दे रोस मुजाहरे किए ते कहा कि यह बिल किसान भाईचारे नूं बर्बाद कर देणगे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने फतेहगढ़ साहब जिले के बस्सी पठाणा दे विच रोस मुजाहरे की अगवाई की ते यह बिल पास कराउण दे लई केंद्र की NDA सरकार की आलोचना की। कांग्रेसी वर्करां ने इन्हां बिलों नूं किसान विरोधी बिल दसदिआं केंद्र की BJP की अगवाई वाली सरकार विरुद्ध नारे लगाए। जाखड़ ने इस मौके
ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2247 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 99,704 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 75,409 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 47 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,897 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 255 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 245, ਜਲੰਧਰ 221, ਪਟਿਆਲਾ 151, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 87, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 101, ਮੋਹਾਲੀ 233, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 249 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੀਮਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਆ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਫਿਟ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜੀਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ IIM ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੁਲ ਵਾਸਨ,
ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਮੀਡੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਗਾਟ ਪੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 6 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 50 ਰੁਪਏ, ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ MSP ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2247 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 99,704 ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ। 75,409 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਪਰਤੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।